Glory to God in the highest. Today's topic is, why is Jesus King of Kings? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform everyone who hears me. I pray in the name of Jesus. Amen. If we read from St. John's Gospel, chapter 18, verses 37 to 37, we see Jesus standing before the governor Pontius Pilate. And Pilate asked him in verse 37, "So you are king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice." Jesus, the Son of God, is addressed as King of Kings throughout the Bible. In the calendar of the Catholic Church, Sunday, November 24, 2024 is marked as the feast of Jesus as the King of the universe. The memories of this day from my childhood are still fresh in my mind because of the beautiful way it was celebrated in India. The priest carried the Eucharist to outside the church in a procession. He walked on a special carpet and the area was decorated with flowers. Young girls dressed in white dress as in First Communion stood on both sides along other people. They took turns to come in pairs from both sides, kneel down in front of the Holy Eucharist and shower flowers towards the Holy Eucharist. I used to be part of that too. Other than honoring the presence of Jesus in the Holy Eucharist, I did not have any idea of the future coming of Jesus to rule the earth as King of Kings. Throughout the Bible, the prophets are prophesied about the kingship of Jesus in Zion, Israel. The first coming of Jesus was for the redemption of the humanity from their original sin caused by Adam and Eve. The second coming of Jesus will be on the clouds to collect his loved ones from the dead and alive. The third coming of Jesus will be as a king to rule the earth righteously from Zion. In Revelation chapter 21, we read about a new heaven and a new earth. Jesus will come down from heaven with our Heavenly Father and rule the earth from Zion. Jesus revealed it to John after he ascended to heaven. In Revelation chapter 21, verses 2 and 3, it says, "And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, 'Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them.'" Verse 10 says, "And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the holy city, Jerusalem, coming down out of heaven from God." Verses 22 and 23, "I saw no temple in it, for the Lord God, the Almighty, and the Lamb are its temple, and the city has no need of the sun or of the moon to shine on it, for the glory of God had illumined it, and its lamp is the Lamb." In most churches, we have an altar for the priest to offer prayers. In Catholic churches, there is a tabernacle to keep the Holy Eucharist. In the heavenly Jerusalem, in Zion, there will not be any altar or tabernacle because our Heavenly Father and Jesus are physically present there. The sun, moon, or stars are not needed at that time because Jesus, the light of the world, is present there. There are no lights either, as there is always light. In verse 24, it says, "The nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their glory into it." In Revelation chapter 22, we see the river of the water of life coming from the throne of God and of the Lamb and the tree of life on both sides of the river.
Revelation 22 verses 2 and 3 says, on either side of the river was the tree of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. There will be no longer any curse, and the throne of God and of the Lamb will be in it, and his bond servants will serve him. We have been depending on doctors and medicines for the cure of our diseases, and still the cure is not guaranteed either. During the reign of Jesus, all the nations will be healed with the leaves of the tree on both sides of the river of the water of life. Hallelujah. While greeting the 7 churches by giving grace and peace in the name of Jesus, John said in Revelation chapter 1, verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of kings on earth. Revelation 17, we see the kings give power and authority to the beast or the Antichrist. Revelation 17, verse 14 says, these will wage war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because he is Lord of lords and King of kings, and those who are with him are the called and chosen and faithful. The final victory of Jesus will happen towards the end of the 7 years rule of the Antichrist. Revelation 19 verse 16 says, and on his robe and on his thigh he has a name written, King of kings and Lord of lords. The Lord gives dominion to the king in the Psalm of David, written around 1400 BC. In Psalms 110 verses 1 and 2, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. The Lord will stretch forth your strong scepter from Zion, saying, rule in the midst of your enemies. Psalm 93 says about the majesty of the Lord. 93 verse 1, the Lord reigns, he is clothed with majesty. The Lord has clothed and girded himself with strength. Indeed, the world is firmly established. It will not be moved. There will not be competitions, rivalries, accumulation of weapons, wars, or any kind of violence during the reign of Jesus. In 760 BC, Prophet Micah wrote in the chapter 5, verse 2, but you, O Bethlehem Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. About 750 BC, Prophet Isaiah wrote in chapter 9, verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. The righteous reign of the branch of Jesse, Jesus, is described in Isaiah chapter 11. Isaiah 11 verses 5 and 6 says, also righteousness will be the belt about his loins, and faithfulness the belt about his waist, and the wolf will dwell with the lamb, and the leopard will lie down with the young goat, and the calf and the young lion, and the fatling together, and a little boy will lead them. Isaiah 11 verse 8 says, the nursing child will play by the hole of the cobra, and the weaned child will put his hand on the viper's den. The coming reign of the righteous king is described in Isaiah chapter 32, verse 18. Then my people will live in a peaceful habitation, and in secure dwellings, and in undisturbed resting places. About the new heaven and new earth.
It is said in Isaiah chapter 65. Verse 25 says, the wolf and the lamb will graze together, and lion will eat straw like the ox, and dust will be the serpent's food. They will do no evil or harm in all my holy mountain. Around 600 BC, Jeremiah wrote in chapter 23, verse 5, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign as king and deal wisely, and shall execute justice and righteousness in the land. About 530 BC, prophet Daniel saw the vision of Jesus ruling the earth. Daniel chapter 7 verses 13 and 14 says, I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming. And he came up to the Ancient of Days and was presented before him. And to him was given dominion, glory, and a kingdom, that all the peoples, nations of men of every language might serve him. His dominion is an everlasting dominion which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed. About 520 BC, prophet Zechariah said in chapter 14, verse 9, and the Lord will be king over all the earth. In that day, the Lord will be the only one, and his name the only one. Zechariah chapter 14, verses 16 and 17 says, then it will come about that any who are left of all the nations that went against Jerusalem will go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to celebrate the Feast of Booths. And it will be that whichever of the families of the earth does not go up to Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, there will be no rain on them. When Jesus was born in Bethlehem, the Magi from the east arrived in Jerusalem, saying in Matthew chapter 2, verse 2, where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose, and have come to worship him. When baby Jesus was born in Bethlehem, a multitude of heavenly hosts appeared with the angel and praised God. In Luke chapter 2, verse 14, glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom he is pleased. When Jesus entered Jerusalem triumphantly, the whole crowd of the disciples began to praise God joyfully with a loud voice for all the miracles they had seen, saying in Luke chapter 19, verse 38, blessed is the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. John chapter 1, verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus is that Word of God. When Jesus told Nathanael that he saw him when Nathanael was under the fig tree, in John 1 verse 49, Nathanael answered Jesus, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. In 1 Timothy chapter 6 verse 15 describes Jesus as he who is blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords. In Hebrews 1 verse 3 about Jesus it is said, he is the radiance of the glory of God and the exact imprint in his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high. The only prayer Jesus taught is the Lord's Prayer, starting with Our Father. It says, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. It will not happen until the reign of Jesus and the Heavenly Father on earth. When the kingdom of God is established on earth, his will is going to happen on earth as it is in heaven.
the 7 years rule of the Antichrist will happen on earth just before the reign of God. Several tribulations and persecution of Christians will happen just before the reign of God on earth. God will collect all his loved ones when he comes on the clouds. In Philippians chapter 2, verse 10, it says, "At the name of Jesus, every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Revelation chapter 20, verse 10 says, "And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are also, and they will be tormented day and night forever and ever." God will reign this earth peacefully for 1,000 years. The devil will be bound during the entire time. The hearts of people will be filled with the Holy Spirit during the entire time. About the outpouring of the Holy Spirit, it is said in the book of prophet Joel, written around 835 BC. In Joel chapter 2, verse 28, it says, "It will come about after this that I will pour out my spirit on all mankind, and your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, and young men will see visions." With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to pray for the reign of God be established on earth and the will of God be done on earth at the earliest. Lord, prepare every heart to receive Jesus, the King of the universe. I pray in the precious name of Jesus. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, എന്തുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാണ്? കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 33 മുതൽ 37 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, യേശു ക്രിസ്തു ഗവർണറായ പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 37-ാമത്തെ വചനത്തിൽ പീലാത്തോസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, "എന്നാൽ നീ രാജാവ് തന്നെയോ?" എന്ന് പറഞ്ഞതിന് യേശു, "നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ രാജാവ് തന്നെ. സത്യത്തിന് സാക്ഷി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ ജനിച്ച് അതിനായി ലോകത്തിൽ വന്നുമിരിക്കുന്നു. സത്യതൽപരനായവൻ എല്ലാം എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു" എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബൈബിളിൽ ഉടനീളം രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ് എന്നാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കലണ്ടറിൽ നോക്കിയാൽ നവംബർ 24, 2024 യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിൻ്റെ രാജാവായിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ തിരുനാളായിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ക്രിസ്തുരാജൻ്റെ തിരുനാൾ ദിവസം വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. അന്ന് വലിയ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ വെളിയിലുണ്ട്, പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഹിതൻ ഒരു പ്രൊസഷനായി വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു. എല്ലാ ജനങ്ങളും രണ്ടു വശത്തും ആദരവോടും ഭക്തിയോടും നിന്നിരുന്നു. അൾത്താര ബാലന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും വെള്ള ഉടുപ്പ് ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് പോലെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ടു വശത്തുമായി നിന്നിരുന്നു. രണ്ടു വശത്തും ഓരോരുത്തർ വന്ന്, അതായത് 2 പേർ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൊത്തി പൂക്കൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ നേരെ വിതറുമായിരുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പേർ വരും. അങ്ങനെ വളരെ ആഘോഷമായിരുന്നു. എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു തിരുനാൾ ആയിട്ടല്ലാതെ യേശുക്രിസ്തു രാജാവായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊന്നും അന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. യേശുക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ
പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം, നമ്മുടെ ഉത്ഭവപാപം, ആദവും അവ്വായിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ, അവരുടെ തെറ്റിൽ നിന്നുമുണ്ടായ ഉത്ഭവപാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുവാനായി കുരിശുമരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ വാനമേഘങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളിക്കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തന്നോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ വരവ് കർത്താവിൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള നീതി ഭരണത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭരണമാണ്, ആ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തുരാജൻ്റെ തിരുനാളിൻ്റെ ആ ഓർമ്മ. വെളിപാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായത്തിൽ പുതിയ ആകാശത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗീയ ജെറുസലേം പിതാവും പുത്രനും വിശുദ്ധന്മാരും അടങ്ങിയ ആ സ്വർഗീയ ജെറുസലേം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്നത് ദർശനത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോപണത്തിന് ശേഷം യേശു തന്നെ യോഹന്നാനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതായത് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ആ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് വിശദീകരിക്കുന്നത്. വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം 21 2, 3 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, പുതിയ ജെറുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം ഭർത്താവിനായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടത്, ഇതാ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം, അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും, അവർ അവൻ്റെ ജനമായിരിക്കും, ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും. 10 വചനം പറയുന്നു, അവൻ എന്നെ ആത്മവിവിശതയിൽ ഉയർന്നൊരു വൻ മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി യെറുസലേം എന്ന വിശുദ്ധ നഗരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ ദൈവ തേജസ്സുള്ളതായി ഇറങ്ങുന്നത് കാണിച്ചു തന്നുവെന്ന്. 22, 23 വചനങ്ങളിൽ മന്ദിരം അതിൽ കണ്ടില്ല, സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു. നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല, ദൈവ തേജസ് അതിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു, കുഞ്ഞാട് അതിൻ്റെ വിളക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന്. സാധാരണ പള്ളികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ബലിപീഠം കാണും, ഒരു അൾത്താര, പുരോഹിതന് നിൽക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അൾത്താര. കത്തോലിക്ക പള്ളികളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന എപ്പോഴും എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സക്രാരി, ഒരു ടാബർനാക്കൾ, അതും കാണും. എന്നാൽ ഈ സ്വർഗീയ ജെറുസലമിൽ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കാണുകയില്ല. പിതാവും പുത്രനും അവിടെ സന്നിഹിതരായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു അൾത്താരയോ ഒരു സക്രാരിയോ അവിടെ ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശം തരുവാനായി സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതൊന്നും ആ സമയത്ത് കാണുകയില്ല. കാരണം യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണല്ലോ. ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലോകം മുഴുവനും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രകാശിക്കും. വെളിപാട് 21-24 വചനം പറയുന്നു, ജാതികൾ അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കും, ഭൂമിയുടെ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മഹത്വം അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എന്ന്. വെളിപാടിൻ്റെ 22 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, ഒരു വലിയ നദി ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. ആ നദിയിൽ ജീവൻ്റെ വെള്ളമുണ്ടായിരിക്കും. ആ നദിയുടെ 2 വശത്തും ജീവവൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 2-3 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നദിക്ക് ഇക്കരയും അക്കരയും ജീവവൃക്ഷമുണ്ട്. അത് 12 വിധം ഫലം കായ്ച്ച് മാസം തോറും അതാത് ഫലം കൊടുക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇല ജാതികളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് ഉതകുന്നു. യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും സിംഹാസനം അതിലിരിക്കും. അവൻ്റെ ദാസന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കും എന്ന്. നമ്മൾ സാധാരണ അസുഖം വരുമ്പോൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കും, ഡോക്ടർമാരെ ആശ്രയിക്കും. എന്നാലും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു രോഗം കൊണ്ട് ആരും കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായി വരികയില്ല. കാരണം എല്ലാ ജനതകളുടെയും എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും ഹീലിംഗ് നൽകുന്ന ഇലകളായിരിക്കും ഈ ജീവവൃക്ഷത്തിന്മേൽ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ജീവജലം തന്നെ മനുഷ്യരെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തും. വെളിപാടിൻ്റെ 1 അധ്യായത്തിൽ 7 സഭകളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് യോഹന്നാൻ പറയുന്നു, വെളിപാട് 1:5, വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയും മരിച്ചവരിൽ ആദ്യജാതനും ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപതിയുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന്. വെളിപാടിൻ്റെ 17 അധ്യായത്തിൽ
എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ശക്തിയും അധികാരവും അന്ത്യക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. 17-14 വചനം, അവർ കുഞ്ഞാടിനോട് പോരാടും, താൻ കർത്താധികർത്താവും രാജാധിരാജാവുമാകൊണ്ട് കുഞ്ഞാട് തന്നോടുകൂടെയുള്ള വിളിക്കപ്പെട്ടവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശ്വസ്തരുമായി അവരെ വിജയിക്കുമെന്ന്. അന്തിമ വിജയം ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ്. 7 വർഷത്തെ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അന്തിമ വിജയം ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ. വെളിപാട് 19:16 പറയുന്നു, രാജാധിരാജാവും കർത്താധികർത്താവും എന്ന നാമം അവൻ്റെ ഉടുപ്പിന്മേലും തുടമേലും എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന. 1400 BC കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയ സങ്കീർത്തനം 110 അതായത് ദാവീദ് എഴുതിയ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ചും ആ അധികാരത്തെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 110:1-2 110:1-2 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, യഹോവ എൻ്റെ കർത്താവിനോട് അരുളി ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലത്ത ഭാഗത്തിരിക്കുക. നിന്റെ ബലമുള്ള ചെങ്കോൾ യഹോവ സിയോനിൽ നിന്ന് നീട്ടും, നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മധ്യേ വാഴുക എന്ന്. സങ്കീർത്തനം 93 ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. 93:1 യഹോവ വാഴുന്നു, അവൻ മഹിമ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, യഹോവ ബലം ധരിച്ച് അരക്ക് കെട്ടിയിരിക്കുന്നു, ഭൂലോകം ഇളകാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന്. അതായത് കർത്താവിൻ്റെ ഈ ഭരണസമയത്ത് ഭൂമിയിൽ ഒരു മത്സരങ്ങളും പകയും ആയുധങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ഒന്നും കാണുകയില്ല. ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ സമാധാനമായിരിക്കും. ഏതാണ്ട് 760 BC മീഖ പ്രവാചകൻ എഴുതിയ വചനം, മീഖ 5:2, നീയോ ബേത്ലഹേം എഫ്രാത്തെ, നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും. അവൻ്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേയുള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ. ഏതാണ്ട് 750 BC ഐസിയ പ്രവാചകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 9:6 വചനം, നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും, അവൻ അത്ഭുതമന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം, നിത്യപിതാവ്, സമാധാന പ്രഭു എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന്. ഈശായുടെ കൊമ്പിൻ്റെ നീതി ഭരണം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഐസിയ പ്രവാചകന്റെ 11 അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 11:5-6 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, നീതി അവൻ്റെ നടുക്കെട്ടും വിശ്വസ്തത അവൻ്റെ അരക്കച്ചയുമായിരിക്കും. ചെന്നായി കുഞ്ഞാടിനോടുകൂടി പാർക്കും, പുള്ളിപ്പുലി കോലാട്ടുകുട്ടിയോടുകൂടി കിടക്കും, പശുക്കിടാവും ബാലസിംഹവും തടിപ്പിച്ച മൃഗവും ഒരുമിച്ച് പാർക്കും, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അവയെ നടത്തും എന്ന്. അതിൻ്റെ 8 വചനം പറയുന്നു, മുല കുടിക്കുന്ന ശിശു സർപ്പത്തിൻ്റെ പോതുങ്കൽ കളിക്കും, മുലകുടി മാറിയ പൈതൽ അണലിയുടെ പൊത്തിൽ കൈയിടും. നീതിയുള്ള രാജാവിൻ്റെ ഭരണം ഐസിയ പ്രവാചകന്റെ 32 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 32:18 വചനം പറയുന്നു, എൻ്റെ ജനം സമാധാന നിവാസത്തിലും നിർഭയ വസതികളിലും സൗര്യമുള്ള വിശ്രാമ സ്ഥലങ്ങളിലും പാർക്കും എന്ന്. പുതിയ ആകാശത്തെക്കുറിച്ചും പുതിയ ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും ഐസിയ പ്രവാചകന്റെ 65 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു. 65:25 വചനം പറയുന്നു, ചെന്നായും കുഞ്ഞാടും ഒരുമിച്ചുമേയും, സിംഹം കാളയെന്ന പോലെ വൈക്കോൽ തിന്നും, സർപ്പത്തിന് പൊടി ആഹാരമായിരിക്കും. എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ എങ്ങും ഒരു ദോഷമോ നാശമോ ആരും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. ഏതാണ്ട് 600 BC യെരമ്യാ പ്രവാചകൻ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 23 അധ്യായത്തിൻ്റെ 5 വചനത്തിൽ, ചെന്നായും കുഞ്ഞാടും ഒരുമിച്ചുമേയും, സിംഹം കാളയെന്ന പോലെ വൈക്കോൽ തിന്നും, സർപ്പത്തിന് പൊടി ആഹാരമായിരിക്കും. എൻ്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ എങ്ങും ഒരു ദോഷമോ നാശമോ ആരും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. ഏതാണ്ട് 530 BC ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ യേശു ഭൂമിയിൽ ഭരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 7:13-14 വചനങ്ങളിൽ, രാത്രി ദർശനങ്ങളിൽ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായ ഒരുത്തൻ ആകാശമേഘങ്ങളോട് വരുന്നത് കണ്ടു. അവൻ വയോധികന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. അവർ അവനെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ അടുത്തു വരുമാറാക്കി. സകല വംശങ്ങളും ജാതികളും ഭാഷക്കാരും അവനെ സേവിക്കേണ്ടതിന് അവന് ആധിപത്യവും മഹത്വവും രാജത്വവും ലഭിച്ചു. അവൻ്റെ ആധിപത്യം നീങ്ങിപ്പോകാത്ത നിത്യാധിപത്യവും അവൻ്റെ രാജത്വം നശിച്ചു പോകാത്തതും ആകുന്നുവെന്ന്.
സഖറിയായുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏതാണ്ട് 520 BC എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 14-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ാം വചനം, യഹോവ സർവ്വഭൂമിക്കും രാജാവാകും. അന്നാളിൽ യഹോവ ഏകനും അവൻ്റെ നാമം ഏകവും ആയിരിക്കുമെന്ന്. 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 16-ഉം 17-ഉം വചനങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ യെറുസലേമിന് നേരെ വന്ന സകല ജാതികളിലും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവനും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ രാജാവിനെ നമസ്കരിപ്പാനും കൂടാരപ്പെരുന്നാൾ ആചരിപ്പാനും ആണ്ടുതോറും വരും. ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളിലും ആരെങ്കിലും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ രാജാവിനെ നമസ്കരിപ്പാൻ യെറുസലേമിലേക്ക് വരാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് മഴയുണ്ടാകില്ല എന്ന്. യേശുക്രിസ്തു ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ വിദ്വാൻമാർ കിഴക്ക് നിന്നും യേശുവിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2:2, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവായി പിറന്നവൻ എവിടെ? ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ നക്ഷത്രം കിഴക്ക് കണ്ട് അവനെ നമസ്കരിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു ബേത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്വർഗീയ ഗണം തന്നെ, അവരുടെ ഒരു കൂട്ടം തന്നെ മാലാഹയോടുകൂടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാടി. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 2:14, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം എന്ന്. യേശു വിജയപ്രദമായി ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ യേശു ചെയ്ത എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളെയും കണ്ട് മതിമറന്ന് ജനം ദൈവത്തിന് സന്തോഷത്തോടെ ആർത്തുപാടി. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 19:38, കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ, സ്വർഗത്തിൽ സമാധാനവും അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വവും എന്ന് പറഞ്ഞു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:1 പറയുന്നു, ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു, ആ വചനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു. യേശുക്രിസ്തു നഥാനിയലിനോട്, നിന്നെ ഞാൻ അത്തിമരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:49 യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ നഥാനിയൽ യേശുവിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു, റബി, നീ ദൈവപുത്രൻ, നീ ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവ് എന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നു. 1 തിമോത്തി 6:15 യേശുവിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും രാജാധിരാജാവും കർത്താവും എന്നാണ്. ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1:3 യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രഭയും മഹത്വത്തിൻ്റെ മുദ്രയും സകലത്തെയും തൻ്റെ ശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ വഹിക്കുന്നവനും ആകൊണ്ട് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഉയരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. യേശു പഠിപ്പിച്ച ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതിൽ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ എന്നാണ് യേശു അതിൽ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യേശു ഭൂമിയിൽ ഭരണാധികാരിയായി വരുന്നതുവരെ അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ഭരണം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ വരും, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഈ ഭൂമിയിൽ നടപ്പാകും. എന്നാൽ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പായി 7 വർഷത്തെ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ഭരണമുണ്ട്. അനേകം കഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടി മനുഷ്യർ കടന്നു പോകണം, അനേകം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും, കൊല്ലപ്പെടും. ഇതെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ ഭരണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് സംഭവിക്കും. എന്നാൽ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാന സമയത്തോടുകൂടി വാനമേഘങ്ങളിൽ യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ഫിലിപ്പൈൻസ് 2:10 പറയുന്നു, അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സർവ്വലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാലൊക്കെയും മടങ്ങിയും എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന്. വെളിപാട് 20:10 പറയുന്നു, അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാചിന് മൃഗവും കള്ളപ്രവാചനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധക തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും, അവർ എന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്ന്. യേശുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ഭരണം 1000 വർഷത്തേക്കാണ്. ആ 1000 വർഷം സാത്താനെ ചങ്ങലയിലിട്ടിരിക്കും. ആ സമയത്ത് സാത്താനും മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് തിന്മ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവാഹം തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു. ഏതാണ്ട് 835 BC ജോവേൽ പ്രവാചകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 2:28
അതിൻ്റെ ശേഷമോ ഞാൻ സകല ജഡത്തിന്മേലും എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും. നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും, നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും, നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും എന്ന. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ എത്രയും നേരത്തെ സ്ഥാപിതമാകുവാനും അങ്ങനെ ദൈവഹിതം നിറവേറുവാനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ കാത്തിരിക്കുവാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രാജാവായി യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.